ونوتي هذا الهبيب أعلنت السماوات والأرضون ومن فيهن بالترهيب وأمطار الجود إلهي على أهل الوجود تسد وألسنة الملائكة بالتبشير للعالمين تعج سبحان الله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر والقدرة كشفت كناء هذا المستور ليبرز نوره كاملا في عالم الدهور نورا فاق كل نور وأنفذ الهك حكم على من أتم الله عليه النعمة من خواص الأمة أن يحضر عند وته أمة تأنيسا لجنابها المسعود ومشاركة لها في هذا السمات الممدود الله عليه فحضرت بتوفيق الله سيدة مريم والسيدة آسيا ومعهما من الحور العين من قسم الله له من الشرف بالقسمة الوافية فأتى الوقت الذي رتب الله على حضوره وجود هذا المولود فانفلق اسمه الكمال من النور عن أمود وبرز الهامد المهمود مدئنا لله بالتعديم والسجود صلى الله على محمد وسلم محمد صلى الله عليه وسلم محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا مولانا محمد يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله
عادل مستنير ليس يغفى حيث أوتينا أطاعنا الله الله جمع الفخر المؤبد يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك الله الله صلاة الله عليك فلرب بكل حمد جل يغسره العاد اتحابنا بالوجود المصطفى الهادي محمد سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب السلام عليك صلوات الله عليك يا رسول الله أهلا بك إن بك نسعد وبجاه يا إلهي يطوى بلغ كل مقصاد السلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب السلام عليك صلوات الله عليك يا رسول الله جئنا لزيارة غوث دينا نرتدي منك الشفاعة يا رسول الله إن رب العالمين يا رسول الله اشفع لنا يا رسول الله اشفع لنا يا سيدنا محمد اشفع لنا يا رسول الله الله أنا مرحبا صلى الله عليه وسلم مرحبا ودينا نهج سبيلي كي به نسعد ونرشد ربي بلغنا بجاهي في جوار خير ما قاد صلى الله عليه يا رسول الله مرحبا صلى الله فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهدي محمد يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهدي محمد يا الله البدر علينا من ثنيات الوداع وجب
الشكر علينا ودعا للهداية البدر من ثنيات يا رسول الله وجب الشكر علينا ودعا للهداية وصلاة الله تغشى أشرف الرسل محمد وسلام مستمر كل حين يتجدد طلع البدر علينا وجب الشكر ودعا مرحبا يا رسول الله يا نور العين مرحبا حسيني مرحبا 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 يا نور العين جد الحسيني مرحبا مرحبا دنيانا untuk umat Muhammad selamat dunia akhirat sallallahu على محمد صلى الله صلى الله على صلى الله عليه وسلم dunia untuk umat Rasulullah bahagia dunia akhirat sallallahu ala Muhammad sallallahu sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad ya Rabbi salli wa sallim ya Nabi salam alaika يا رسول سلام عليك ya Habib سلام عليك وأتوا الله عليك اللهم صل وسلم أشرف الصلاة وتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله ثم السلام عليكم وعليكم ورحمة الله تعالى وبركاته Cek. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Sakadinto acara pamaosan salawat qiyam saya ampun ilustaraki sareng Jamiatul Hadrah atau Jamiah Salawat iki kadinto
dari Majelis An-Ilsyirah, dari anak-anak santri Pondok Pesantren Darul Ihsan di bawah binaan langsung yaitu Yang Mulia Al-Habib Ali Ridha bin Ahmad Al-Haddad. Malaramantir tengkula sarang barajunan setuju kengenga syafaat dari kanjeng Gusti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam saengkeuna aba ya salamet dunya akhirat. Amin amin Allahumma amin. Ajunan teje sami mulja saterosipun ngiring. Kita bersama mengikuti Dedebun Agung dari dua penceramah saat makin. Sepertama dari Habiban Al-Kiram Al-Habib Ali Ridha bin Ahmad Al-Haddad. Saya deki pastor jento kika dito badi lanjutake sareng salerana saya mulja Kiai Haji Mosleh Adnan Serabuipun dari kota Pamekasan. Alhamdulillah saat mungkin hadirin kurang lebih dari 10.000 yang dihadiri oleh beberapa majelis dan ormas takmir masjid sekecamatan Talangu, muslimat dan fatayat dan lain-lain. Deka para rabu sedaya sami mulja ngiring tenggola sareng barajunan ngikuti areng-sareng piatoran agung Dedebu Agung dari salerepon semulja Habiban Al-Mahbub Al-Habib Ali Ridha bin Ahmad Al-Haddad. Beliau pengasuh Pondok Pesantren Darul Ihsan Talango, Kecamatan Talango, Tantoipon Kabupaten Sumenep. Dek kasalerepon bekto sareng tepat abdina ngaturake. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا وطبيب قلوبنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Raditu billahi rabbah wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amma ba'd. Yang sama kita muliakan, yang sama kita cintai para habaib selaku dzurriyyatur rasul, anak cucu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam hal ini yang kami muliakan Al-Habib Zain bin Husin Al-Khirit wal Habib Abdullah As-Saggaf wal Habib Abdullah Al-Haddar wal Habib Aigil Al-Habshi, Al-Habib Husin, Al-Habib Hasan As-Saggaf wa akhuhu al-karim Al-Habib Hamzah, dan segenap para habaib yang lainnya yang mohon maaf apabila Al-Fakir tidak sebutkan satu persatu tanpa mengurangi daripada rasa cinta dan ta'zim Al-Fakir kepada beliau semuanya. Begitu juga yang sama kita cintai, yang sama kita muliakan serta kita taati, yaitu para alim ulama, para kiai, para asatid selaku warathatul anbiya, pelanjut penerus perjuangan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam hal ini yaitu guru kita semua sekaligus tamu mulia kita, yaitu Kiai Haji Mosleh Adnan hafidallahu wa ra'ah, dan segenap para kiai yang lainnya. Ada Kiai Abdul Razak dan juga Kiai Miftahul
dan segenap para kiai yang lainnya juga Kiai Fakih dan semuanya mohon maaf apabila Al-Fakir tidak bisa sebutkan satu persatu, tapi sedikit pun tanpa mengurangi daripada rasa cinta, ta'zim dan taat Al-Fakir kepada beliau-beliau semuanya. Kita doakan mudah-mudahan para ulama kita, para habaib kita, para kiai kita semuanya dipanjangkan umurnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah berikan istiqamah dan keikhlasan. Allah berikan perlindungan dan Allah menangkan perjuangannya. Amin ya rabbal alamin. Dan juga kepada segenap para pejabat, wabil khusus Bapak Kepala Desa Gapurana, yaitu Bapak Andi, Bapak Haji Andi, dan juga beserta yang lainnya, kita doakan mudah-mudahan para pejabat kita diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa melaksanakan daripada amanahnya. Amin ya rabbal alamin. Dan juga teman-teman Jam'iyah Hadrah dari Al-Insyirah atau Jam'iyah Hadrah gabungan daripada Remas Masjid yang tadi disebut oleh Kiai Miftahul adalah dari Al-Ihsan Adalopot, tapi beliau malam ini ngocol majedupa kene kah, mengocol helap kene kah. Alhamdulillah kalau tebuna ke musleh kelak bib manceng bib 10.000 kene kah bib si hadir bib kaulah manceng kene kah. Kalau ngajak tojuk bib kalau puru datang dari Pasuruan nyetir tibi kol beluk puru depak lempo kaulah tojuk acak bib 10.000 bib manceng aja. Tak tahu dari di mana kene kah pon. Insyaallah dihadir oleh para malaikat lebih dari 10.000. Amin. Dan juga kepada segenap pecinta-pecinta baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, segenap hadirin hadirat, muslimin muslimat, mukminin mukminat rahimahkumullah. Tidak lupa juga kepada sahibul hajah, sahibul farah was surur, yaitu keluarga besar daripada Bapak Haji Lutfi yang pada saat ini sedang menjadi penyebab kumpulnya kita. Beliau mengundang kita semua berkumpul untuk berzikir, untuk ta'lim juga di sini dalam rangka yaitu akikah daripada cucu beliau, yaitu tepatnya putrah daripada saudara Al-Ustad yaitu Mustafa dengan Ustazah Ela. Mudah-mudahan anak yang diakukai barusan dijadikan anak yang solehah, anak yang berbakti kepada kedua orang tuanya dan bisa membanggakan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, rasanya lama kita tidak berjumpa dalam satu majlis, mengingatkan kita kepada majlis Al-Insyirah. Kira-kira insyirah nega terus napa pakai ini? Terus, ini ketuanya ini mumpung ada di sini karena ketuanya lama sudah beliau berkholwat karena kesibukan. Alhamdulillah sekarang sudah keluar dari kholwatnya. Insya Allah akan dilanjut nanti majelis insyirah. Amin. Dan pada malam hari ini juga kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kita dikumpulkan di tempat yang insya Allah tempat inilah yang menjadi perhatian baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu majlisul ilm. Majlis ilmu, majlis zikir. Majlis zikir adalah majlis yang diperhatikan langsung oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan hadirnya kita malam hari ini mendapatkan nadrah dari beliau baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sehingga kita semua mendapatkan syafaat beliau. Amin ya rabbal alamin. Terus terang, saya sangat senang dan bahagia. Rasa capek saya hilang. Saya tadi zuhur masih ada di Pasuruan, jam 1:30 saya berangkat, saya bawa sendiri mobil. Alhamdulillah sampai di sini jam 8. Ya abek lumayan berat boten kenekah, tapi begitu ketemu dengan beliau, ketemu dengan teman-teman semua orang-orang yang soleh di sini, ketemu dengan antum semua, acara erang ngalotor ke Pilempo kenikah. Alhamdulillah semangat rasanya di sini. Tapi terus terang, saya pada malam hari ini saya tidak akan memberikan daripada tausiah, tapi lebih tepatnya saya akan mengaji kepada beliau. Kenapa? Karena berapa kali beliau itu bikin pengajian di Talango, tapi saya kebetulan juga beliau ngisi, saya ada di luar Talango, sehingga tidak pernah bertemu. Sehingga suatu ketika saya ingin mengundang beliau, saya lewat Haji Lutfi, dibilang,
coba tolong Haji Lutfi antum sampaikan kepada Kiai Musleh saya ingin mengundang beliau. Begitu saya mengundang beliau, ternyata antrian beliau lebih daripada antrian haji di Indonesia ini. Sampai 2000 berapa tak tahu. Marahnya kiamat purole insyaallah kan ya. Akhirnya apa yang terjadi di situ? Sampai ketika alhamdulillah Al-Fakir ditakdir untuk bisa sampai ke Mekah dan Madinah, kebetulan beliau juga ke Mekah dan Madinah bersamaan. Tanyakan beliau langsung nanti. Saya nyabis ke beliau, datang ke hotelnya beliau. Dari inginnya saya mengundang beliau, saya datang. Kiai, Abdina Ali Al-Haddad Kiai, saya bahasa Yahanu bahasa Madura, padahal tak bisa bahasa Madura gitu orang. Abdina Ali Al-Haddad Kiai dari Talango. Engki Habib kata dia, anu teroma Rabu ajunan Kiai. Tanggal berapa Habib? Tanggal sekian. Buka. Siapa tahu? Ada 2 unjungan malam yang saya undang itu. Khalas tamat kalimatur rabbika sidqah. Pupus harapan saya ketika itu. Lalu alhamdulillah dipertemukan kembali oleh beliau. Habib, antum tanggal sekian ada undangan di Pamekasan. Baru Habib, kebetulan antum penceramah pertama, kedua Kiai Musleh Habib. Siap, kalau bisa dibalik. Saya kedua, beliau pertama karena saya masih dalam perjalanan. Baik Habib, tiba-tiba Habib Kiai Muslehnya sakit songkan, Habib tidak bisa hadir. Antum penceramah tunggal, harus agak awal datangnya Habib. Lagi-lagi belum takdir. Malam hari ini alhamdulillah ditakdir beliau sehat, Al-Fakir sehat, bisa bertemu, dikatakan liqaul mahbub syifaul gulub. Bertemu dengan sang kekasih akan mengobati hati yang rindu ini. Alhamdulillah terobatilah malam hari ini, sehingga malam hari ini saya tidak akan panjang lebar, saya akan mengaji, mengalap berkah kepada beliau. Tapi karena ini perintah daripada Sohibul Hajjah yang mana beliau juga sahabat saya di sini, tekak sakone pekun ngesee Habib. Baik, pada malam hari ini hadirin, sebab tak konek saya ngamuk deki tak setel gitu loh. Masa ngamuk ke boleh? Kau tak sambung ngamuk ke? Noro kerja sakone kalau manter bisa akhirnya kah? Tapi insya Allah tak bisa. Kon, hadirin wal hadirat rahimakumullah. Berkenaan dengan akikoh saya ambil intinya saja. Saya baca dalam kitab Tadhkirul Mustafa ada riwayat dari Nabi Muhammad SAW. Hadis pertama yang ingin saya sampaikan nanti akan saya jabarkan sedikit. 1. Situng Nabi atabu manahala walidun waladahu afdalu min adabin hasan. Situng. 2. Beliau mengatakan ya'ti ala nasi zamanun ayyurabbiya fihi waladan afdalu min an yurabbiya fihi jarwan afdalu min an yurabbiya fihi waladan. Ada 2 hadis yang saya baca di sini. Apa arti hadis ini? Pertama, beliau mengatakan tidak ada manahalah ai ma'akto, tidak ada pemberian papareng selebih raja dari orang tua kaangkui anak melebihi adabin hasan, yaitu adab yang bagus, ilmu yang baik. Apa itu? Yaitu adabun nabawi, adabun Muhammadiyah wa akhlakun nabawiyah, yaitu tidak ada pemberian yang lebih besar dari orang tua kepada anak melebihi pendidikan ilmu Nabi Muhammad SAW. Muhammad ini Nabi yang mengatakan. Bisa jadi orang tua memberikan uang kepada anak, tapi berapa banyak karena uang itulah taretan bisa atokar. Anak satar-tatan atokar gara-gara PC, gara-gara tanah, gara-gara harta yang lainnya. Mereka menjadi Arab hanya karena harta atokar. Tapi ilmu inilah pemberian yang paling besar dari orang tua untuk anak. Jadi orang tua sekalipun Anda bisa memberikan tanah berhektar-hektar, memberikan uang bermiliar-miliar, memberikan emas berkilo-kilo, itu belum pemberian yang besar bagi Anda untuk Anda. Ingat, pemberian terbesar adalah ilmu Nabi Muhammad SAW. Situng keneka. Lalu hadis berikutnya Nabi mengatakan,
akan datang satu zaman, yati alan nasi zamanun, akan datang satu zaman kepada manusia yang mana zaman itu ayyurabbiya fihi jarwan. Di zaman itu mendidik, memelihara hewan. Afdal, lebih baik, lebih utama daripada mendidik atau memelihara seorang anak. Ini tidak main-main. Nabi mengatakan di zaman itu Anda mendidik anak, Anda memelihara anak, itu jauh lebih berat dibanding mendidik daripada atau memelihara seekor hewan. Sehingga memelihara hewan lebih baik, lebih bagus di zaman itu daripada mendidik seorang anak. Dan celakanya zaman itu ada di zaman kita. Ulama mentakwil hadis ini dengan mengatakan kenapa mendidik anak di zaman itu susah. Dikatakan oleh ulama bifasadil azminah wal amkinah, karena rusaknya lingkungan dan rusaknya zaman. Wa bifasadil asatidah, dan rusaknya para guru. Sehingga di zaman itu kita akan jumpai para guru, para ustadz yang rusak. Wal murabbin al mufsidin, dan rusaknya para murabbi yang mana mereka seorang pengasuh tapi mereka juga rusak, ikut merusak daripada anak didiknya. Itu zaman yang akan kita jumpai, dan itu adalah zaman sekarang. Na'udzubillah, manteri pasalamat saja. Dua hadis ini Pak menggambarkan ternyata mendidik anak dengan ilmu agama itulah hal yang terbesar yang menjadi perhatian Nabi. Tetapi mendidik anak di akhir zaman tidak mudah, sehingga Nabi juga mengatakan dalam hadis yang lainnya, dikatakan kullu mauludin yuladu ala fitrah. Setiap bayi yang dilahirkan, bayi yang tadi ditampilkan itu adalah dilahirkan dalam keadaan suci, bersih, tanpa dosa. Lalu apa kata Nabi? Fa'abawahu, maka orang sepuh duwekna yuwahidani, yang akan menjadikan dia Yahudi, au yunasirani, atau yang menjadikan dia Nasrani, au yumajjisani, atau yang menjadikan dia penyembah api atau majusi. Artinya apa dalam hadis ini? Anak, setiap anak yang dilahirkan, Anda tentunya punya anak semua. Ketika bayi semuanya bersih tanpa ada dosa, maka bagaimana warna anak ini tergantung kepada kedua orang tuanya. Mau dijadikan apa ini anak? Mau jadi anak yang soleh, tentunya harus didikan Nabi Muhammad. Tapi kalau tidak didikan soleh, berarti orang tua yang akan bertanggung jawab. Karena disinilah kita diminta oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk orang tua. Apa kata Allah dalam Al-Quran? Ku anfusakum wa ahlikum naro, jaga diri kalian. Senga ya, jaga abut nak sampian sateja, wa ahlikum, dan keluarga sampian. Siapa keluarga ini? Istri dan anak adalah keluarga sampian sateja. Senga jaga dari apa? Naron, apoi, neraka. Berarti permintaan Allah hanya satu, selamatkan istri dan anak daripada api neraka. Sayyiduna Abdullah bin Abbas, beliau menafsirkan ayat ini dengan mengatakan ajari bine anak, yaitu ilmu sebisa masalamat dari apoi neraka. Maka ilmu itu hanya satu, yaitu ilmunya Nabi Muhammad SAW. Maka ini tidak bisa ditawar Pak. Mohon maaf Bu, tidak bisa ditawar. Anda mau beralasan apa saja silahkan, tapi hal ini tidak bisa ditawar. Mutlak ilmu agama yang akan menyelamatkan seorang hamba dunia sampai akhirat, yaitu ilmu agama, ilmunya Nabi Muhammad SAW. Tapi di zaman ini tidak mudah. Kenapa? Lagi-lagi Nabi yang mengatakan halakur rajul ala yadih abaweh. Nanti kamu akan jumpai rusaknya seorang anak adalah dirusak oleh kedua orang tua. Bagaimana orang tua merusak anak? Sering saya sampaikan. Mohon maaf. Saya bersyukur di Talangoh sekarang. Alhamdulillah majelis sudah mulai ramai dan luar biasa, bahkan
Dalam bulan-bulan ini kita akan diserang dengan majelis sholawat. Ada Az-Zahir akan datang nanti, alhamdulillah. Belum lagi At-Taufik dengan grupnya, alhamdulillah. Datang lagi nanti Kiai Azaim dengan majelis sukaratnya, alhamdulillah. Belum lagi Kiai Musleh, Habib Abdul Qadir dan lain sebagainya. Ini bertanda keadaan kita sudah semakin baik. Mudah-mudahan Allah rubah keadaan kita dengan lebih baik lagi. Mudah-mudahan Pulau Poteran senantiasa dalam lindungan Allah, dalam hidayah taufiknya Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga Pulau Poteran menjadi baldatun tayyibatun wa rabbun ghafur, amin ya rabbal. Maka hadiri, ramaikan semua tadi majelis-majelis sholawat, majelis-majelis zikir, agar kita mendapatkan rahmat, barokah dan ampunan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kembali ke permasalahan tadi, di akhir zaman nanti anak itu rusaknya adalah tergantung kepada kedua orang tua. Ini semua bisyarah dari Nabi Muhammad SAW. Akan ada nanti orang tua yang merusak anaknya. Mungkin saya tidak banyak contoh, hanya satu contoh saja. Orang tua itu harus menjadi tauladan bagi anak-anaknya. Maka kewajiban daripada orang tua adalah mendidik seorang anak. Dalam hadis yang lain Nabi mengatakan, ilmu apa yang harus kita ajarkan kepada anak kita? Dikatakan adibu auladakum ala thalathi khisal. Didik, ajari anakmu dengan 3 perkara. Ingat baik-baik, hadis sahih. Kata Nabi, didik 3. Apa itu? 1, hubbu nabiyikum, cinta kepada nabinya. Maka kewajiban orang tua bercerita kepada anak tentang Nabi Muhammad. Ajarkan. Pertanyaannya, Pak, berapa kali Anda bercerita kepada Anda tentang Nabi Muhammad? Bagaimana keadaan Nabi Muhammad? Bagaimana fisiknya Nabi Muhammad? Bagaimana itu keseharian Nabi Muhammad? Sudahkah Anda ceritakan kepada anak-anak Anda? Ini kewajiban Anda yang diminta oleh Nabi Anda, junjungan Anda, yang Anda katanya cinta dengan Nabi Muhammad. Itulah permintaan beliau. Karena hal itulah yang bisa mengembirakan mabungati Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, ajarkan Anda hubbu ahli baiti, yaitu cinta kepada keluarga Nabi, yang di akhir-akhir ini sekarang lagi mendapatkan fitnah yang luar biasa. Saya tidak mau bahas masalah nasab benar tidaknya, tapi cari, karena keluarga Nabi akan terus bersambung sampai telaga Hud, tidak mungkin terputus di situ. Siapa mereka Anda cari sendiri berdasarkan daripada ilmu-ilmu para ulama. Karena Nabi yang mengatakan, taraktu fikum thaqalain, aku tinggalkan kepada kalian 2 hal yang berat. Thaqalain, Nabi mengatakan thaqalain, 2 hal yang berat. 2 ini sangat berat untuk umatku, kata Nabi Muhammad. Apa itu? 1, yaitu kitabullah, kitab Allah. Berpegang kepada kitab Allah. Kita membaca kitab Allah, mempelajari kitab Allah tidak mudah, Pak. Tanyakan kepada Anda dalam 1 hari, mulai Anda bangun tidur sampai sekarang, sudah berapa ayat yang Anda baca? Kalaupun sudah Anda baca ayat Al-Quran, berapa ayat yang sudah Anda pelajari, ayat demi ayat? Apa itu asbabun nuzulnya? Bagaimana ceritanya? Apa maksudnya? Sudahkah Anda pelajari? Karena orang sekarang banyak yang puas hanya bisa mengaji sampai selesai sudah. La, Al-Quran bukan hanya untuk dibaca. Makna qiraatul Quran artinya pelajari Al-Quran, bukan hanya membaca. Belajar sampai kapan? Umur 50, 60 masih belum bisa mengaji. Lalu kapan dia akan mengkaji Al-Quran? Mau dikemanakan itu umurnya? Terus Al-Quran di rumah untuk apa? Sedangkan Al-Quran diturunkan oleh Allah hudan lil muttaqin, petunjuk bagi orang yang bertakwa. Anda ingin selamat, Al-Quran, gak ada jalan lain. Ini penting. Yang ketiga, wa qiraatul Quran, yaitu dengan membaca, mempelajari Al-Quran. 3 ini Anda laksanakan, Anda menjadi orang bahagia dunia sampai akhirat. Didik anak-anak. Ingat, Nabi mengatakan tadi, rusaknya anak di akhir zaman di tangan kedua orang tuanya. Orang tua si rusak. Maaf Pak, kalau tanya ke sampean, bodoh napa tade orang tua saya maksa anak untuk pajege labeng. Bodoh napa tade? Tahu labeng apa? Beda labeng bungkona. Labeng saya, bon, tak saya tersaki bon, ngerti? Berarti itu mendidik apa merusak? Ada acara terang-terangan seperti itu, Pak, dilihat oleh anaknya, dilihat oleh anak-anak kecil. Itu didikan apa merusak? Maaf kompak, merusak apa mendidik? Merusak, Pak.
Dan ini terbukti hadis Nabi Muhammad, Anda bertanggung jawab di situ. Maka apa risikonya? Sebagai statement atau closing statement, penutup daripada apa yang saya sampaikan, kalau Anda kerjakan, Anda didik anak-anak Anda mengaji, berhasil mengerti agama, demi Allah, Nabi yang mengatakan nanti turzaku syafa'atahu yaumal qiyamah, Anda akan mendapatkan syafaat anak Anda yang mengangkat Anda dari, kalau misalnya dia ditakdir neraka, akan diambil oleh anaknya, masuk dalam surga, mendapatkan derajat yang tinggi, bahkan akan diberikan mahkota oleh Allah Subhanahu wa taala untuk orang tuanya dalam surga. Tapi kalau dia tidak mendidik istri dan anaknya, sebagai penutup, perhatikan ini hadis, demi Allah Pak, para aulia, para ulama mendengar hadis ini semuanya menangis, gemetar, mereka ketakutan. Apa? Nabi mengatakan la yalqallaha ahadun bi dzambin a'dhamu min jahalati ahli. Tidaklah seseorang itu bertemu kepada Allah, artinya kita akan meninggal dunia, dikumpulkan nanti di mahsyar, menghadap kepada Allah tanpa ada pengacara, tanpa ada perantara. Sekarang Anda dunia, Anda punya uang, Anda bisa bayar pengacara, tapi nanti maliki yaumiddin laisa bi ahkamil hakimin, Allah yang menjadi raja daripada segala raja. Tidak ada lagi perantara ketika itu, semua orang menghadap kepada Allah dan dosa. Kayak ngae Pak, tusah si paling raja seiki bemanusia bekto kenikah adalah ketika dibiarkan istri dan anaknya, yaitu keluarganya, bodoh bodoh terhadap ilmu agama. Ayo didik anak-anak Anda mumpung masih ada umur, didik putra putri Anda dengan didikan agama, didikan Nabi Muhammad SAW. Anda tidak sanggup, masukkan ke pondok pesantren, masukkan ke madrasah-madrasah, patorok kiai-kiai langker-langker, biar anak Anda didik. Dan tidak cukup dididik seperti itu, sampai di rumah Anda harus perhatian apa hasil daripada ngajinya dia. Anda harus kontrol anak Anda. Karena sekarang demi Allah Pak, hayatul Islam fil ilm, hidupnya Islam dengan ilmu Pak. Makin maghrib emak musuh anak arbu remote Pak. Apa na tedu ngasa lebaran kok rokokan tak akalampi. Itu zaman TV, sekarang zaman HP. Emak naku HP, anak naku HP, apa naku HP. 3 orang duduk, ada si ngeding, ada si acacak, main TV sampai malam, sampai oton, sampai apa, tak itu mau karuan pun. Ini zaman sudah masanya. Anda koreksi diri Anda masing-masing. Saya bukan mau menilai siapapun di sini, tapi ayo sama-sama kita koreksi, saling mengingatkan satu yang lain agar kita mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf, selebihnya saya ingin mengaji kepada beliau. Hadza minni wal minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.